کرنے پہ 70 نیکیاں ملتی ہے، تو رمضان شریف میں پھر 1 گناہ کرنے پر 70 گناہ بھی مل سکتا ہے۔ یہ جو موبائل کے اندر لوگ رمضان شریف میں بھی گیم کھیلتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، کرکٹ دیکھتے ہیں، روزے میں لوگوں کو ایسا لگتا ہے چلو فلم نہ دیکھیں، گیم تو کھیل سکتے ہیں۔ ہم نے کہا کیوں کھیل سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اسلام میں تضیع اوقات یعنی وقت کو ضائع کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ روزے میں لوگ درود شریف کیوں نہیں پڑھتے؟ روزے میں لوگ تلاوت قرآن کیوں نہیں کرتے؟ گیم لے کے کیوں بیٹھتے؟ اور پھر وہ بھی غروب آفتاب کے وقت روایتوں میں آتا ہے کہ جب افطار کا وقت آتا ہے تو اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے میرے بندوں مانگو، کیا مانگتے ہو میں تمہیں عطا کروں گا۔ جب اللہ فرماتا ہے کیا مانگتے ہو مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، تو اس وقت بندہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے۔ روزے سے بھی ہوتا ہے لیکن گیم کھیل رہا ہوتا ہے، فیس بک پر ہوتا ہے، یوٹیوب پر ہوتا ہے۔ سوچو تو صحیح، اللہ فرما رہا ہے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کیوں نہیں مانگتے؟ سب سے مانگنے والوں رب سے کیوں نہیں مانگتے؟ سب کے سامنے گڑگڑانے والوں رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں گڑگڑاتے؟ اور یاد رکھنا دنیا کا انسان وعدہ کر کے خلاف کر سکتا ہے، مگر میرے اللہ کی شان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، میرا اللہ وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرتا، وہ اپنے وعدے کو مکمل کرتا ہے۔ اس لیے کہ وہ وعدہ پورا نہ کرے تو کون کرے؟ وہ سچا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے قل صدق اللہ، اے محبوب فرما دو کہ اللہ سچا ہے، وہ اپنا وعدہ کبھی خلاف نہیں کرتا۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ گڑ گڑائے، سحری میں بھی گڑ گڑائے، بلکہ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو تھوڑا سا 5 منٹ جلدی اٹھ جائیں، وضو کرے، تہجد پڑھ لے، دعا کر لے۔ اس لیے کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو بھی اللہ بندوں سے کہتا ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اس کو روزی عطا کروں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد عطا کروں، ہے کوئی مشکلوں سے نجات مانگنے والا میں اس کو مشکلوں سے نجات عطا کروں۔ مسلمانوں ہم اپنے مسائل کے اندر جھج رہے ہیں، لیکن ہمارے مسائل کا حل لوگوں کے دروازوں پہ نہیں ہے، نہ سیاسی لیڈروں کے دروازوں پر ہے، نہ ماہرین معاشیات کے دروازوں پر ہے، نہ جو سماج کے کارکنوں کے دروازے پر ہے۔ ہمارے مسائل کا حل کل بھی اللہ کی چوکھٹ پر تھا اور آج بھی اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ خدا کی بارگاہ میں گڑگڑا کے دیکھو، ہر مسئلے کا حل ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے ماہ رمضان شریف کے ایک ایک لمحے کی قدر کیجئے، اس لیے کہ جب رمضان شریف آتا تھا تو صحابہ کرام اپنے بستر باندھ دیتے۔ میں نے جمعہ کی نماز میں لوگوں کو یہ بات بتائی کہ صحابہ کرام رمضان المبارک میں اپنے بستر باندھ کر رکھ دیتے تھے۔ بستر کیوں باندھتے تھے؟ سوئیں گے نہیں، اتنا ہی سوئیں گے جتنا انسان کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، باقی نہیں سونا، ہر وقت عبادت کرنا۔ اس لیے کہ جو رمضان شریف کی قدر کرے پھر وہ قدر کرے، جو ناقدری کرے پھر اس کے لیے کیا، وہ تو سوائے ہاتھ ملنے۔ بلکہ ایک گزارش میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو یہاں سن رہے ہیں، کوشش کیجئے کہ رمضان المبارک تک اگر ہم پہنچ گئے، ابھی تو پہنچنا بھی ایک بات ہے، اس لیے کہ ابھی روزے کے آغاز میں اور چاند کے نظر آنے میں کچھ وقت ہے، یہاں تو پل کی خبر نہیں ہے کل کی بات کون ہے، پتہ نہیں کتنے خوش نصیب پہنچ سکیں گے رمضان المبارک تک، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور اگر اللہ پہنچا دے اور دعا کرے اللہ پہنچا دے، آپ کو رمضان شریف کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہونا چاہیے، رجب سے اللہ کے رسول دعا کرتے تھے اے اللہ ہمارے رجب اور ہمارے شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان شریف پہنچا دے۔ حضور علیہ السلام 3 مہینے لگاتار رمضان المبارک میں پہنچنے کی دعا فرما رہے، گویا کہ 2 مہینے رجب اور شعبان میں اور رمضان شریف کا 3را مہینہ حضور دعا کرتے ہیں ہمیں تعلیم امت کے لیے ہمیں رمضان شریف تک پہنچا دے۔ تو اگر اللہ کسی خوش نصیب کو رمضان شریف تک پہنچا دے تو وہ تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری رمضان المبارک ہو۔ اس تصور کے ساتھ یہ آنے والا رمضان شریف ہمیں گزارنا ہے۔
जाहिर सी बात है बेशुमार ऐसे लोग हैं जो पिछले साल रमजान शरीफ में थे, इस साल नहीं है, और इस रमजान शरीफ में जो रहेंगे हो सकता है कि वो आइंदा न रहे। रमजान मुबारक तो आता जाता रहेगा, खुदा के कई अजीम महीना मेहमान बन करके आता जाता रहेगा, ये अपनी बरकतें लुटाता रहेगा, ये मौसम बहार आता रहेगा, ये नेकियों का महीना आता रहेगा, ये बरकतों का, रहमतों का, मगफिरत का और जहन्नम से आजादी का ये मुबारक महीना आता जाता रहेगा, मगर कौन हम में से रहेगा, ये बड़ा मसला है। इसलिए अल्लाह के बंदो, ये रमजानुल मुबारक को हम सब ये सोच करके गुजारे कि शायद ये हमारी जिंदगी का आखिरी माह रमजान हो, इसमें तहज्जुद भी पढ़ा करें, कम से कम एक कुरान मुकद्दस खत्म करने की कोशिश करें। बल्कि जो लोग 4-4, 5-5 खत्म करते हैं, उनसे इस साल मेरी गुजारिश है 4-5 खत्म करने की बजाय एक ही खत्म करें, या 15 ही पारे पढ़े या 10 ही पारे पढ़े, लेकिन तर्जुमा कंजुल ईमान शरीफ से आप कुरान मुकद्दस पढ़ने की कोशिश करें, और खजानुल इरफान शरीफ में उसकी तफसीर को भी आप देख लें, ताकि पता तो चले कि कुरान हमसे कहता क्या है, कुरान का हमसे मुतालबा क्या है। ये तोते की तरह पढ़ने वाली किताब नहीं है, ये किताब समझकर पढ़ने वाली किताब है, ये दिलो दिमाग में उतारने वाली किताब है, ये जिंदगी में शामिल करने वाली किताब है। अल्लाह की इज्जत की कसम, सबकी किताबें पढ़ के देखी है, रब की किताब भी पढ़ करके देखो, फिर उसकी लज्जत को महसूस करो, उसको अपनी जिंदगी के अंदर शामिल करो। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये अर्ज कर रहा था, इस एहसास के साथ हमें माह रमजान शरीफ गुजारना है कि ये माह रमजानुल मुबारक हमारी जिंदगी का शायद आखिरी हो, शायद अल्लाह बार बार दिखाए, ये दुआ भी करें, उम्मीद भी करें, लेकिन शायद आखिरी हो। एक लम्हे को भी जाय मत कीजिएगा, इसलिए कि इस मुबारक महीने में एक बार सुभान अल्लाह कहने पर 70 बार सुभान अल्लाह का सवाब दिया जाता है। एक बार कलेमा शरीफ पढ़ने पर 70 मरतबा कलेमा शरीफ पढ़ने का सवाब दिया जाता है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने पर 70 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब दिया जाता है। इसलिए अल्लाह के बंदो, बल्कि सोचो तो सही, अल्लाह अकबर, रोजेदार के मुंह से जो बू आती है, वो बू भी अल्लाह को मुश्क से ज्यादा पसंद है। मेरे आका ने सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, ज्यादा बातें नहीं हो सकती, एक हदीस पाक पढ़कर अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ ले जा रहे। मशहूर रिवायत, बार बार पढ़ी गई है ये रिवायत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे तशरीफ ले जा रहे, पहले जीने पे कदम रखा, फरमाया आमीन, दूसरे जीने पे कदम रखा मिंबर के, फरमाया आमीन, तीसरे जीने पे कदम रखा, फरमाया आमीन। जुमा का दिन है, मस्जिद नबवी शरीफ का मिंबर है, वो मिंबर जिसके नीचे हौज़े कौसर की बशारत है। आका फरमाते मेरा मिंबर हौज़े कौसर पर है, वो मिंबर जिस पे हौज़े कौसर की बशारत, वो मिंबर जहां जन्नत की क्यारी, अल्लाह के रसूल जैसा मुबारक और अजीम अल्लाह का महबूब और मकबूल बंदा वहां पर आमीन मिंबर पर चढ़ते वक्त फरमा रहे। दुआ करने वाला कोई नजर नहीं आता, लेकिन आमीन मुस्तफा जाने रहमत फरमा रहे। जिस दुआ पर हुजूर आमीन कह दे, उस दुआ की शान का आलम क्या होगा। लेकिन सहाबे किराम की आदत थी, जब भी कोई बात समझ में नहीं आती तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम से पूछ लिया करते थे। सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, हुजूर ये बताएं कि आप मिंबर पर चढ़ते वक्त आपने हर जीने पे कदम रखा तो आमीन 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 फरमाया, 3 मरतबा आपने आमीन कहा, आमीन कहने की वजह क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब पर्दा उठाया और इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जब मैं मिंबर पर चढ़ रहा था उस वक्त तो सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन तशरीफ लाए थे और उन्होंने दुआ की, तो मैंने उनकी दुआ पर आमीन कहा। आका ने सलाम की बारगाह में जिब्रील अलैहि सलाम आकर अल्लाह की बारगाह में
तीन दुआएं करते हैं। अब उन तीन दुआओं का जिक्र होता है। अल्लाह के बंदो बहुत तवज्जो के साथ इन तीन दुआओं का जिक्र सुन ले। दुआ करने वाले सैयदुल मलाइका, दुआ करने वाले सैयदुल मलाइका, और जहां दुआ हो रही है, जहां दुआ हो रही है वो मिंबर के करीब मस्जिद नबवी शरीफ का मिंबर, और दिन जुमतुल मुबारका का, अल्लाह अकबर, और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया उस पर आमीन फरमा रहे हैं। अब जरा तरतीब को मलहूज न रखते हुए बतौर मफहूम में मैं आपके सामने पेश करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील अमीन ने दुआ की और दुआ में ये अर्ज की, ए अल्लाह, जो अपने माँ बाप में किसी को बूढ़ा पाए, यानी माँ बाप को कोई बुढ़ापे में पाए और माँ बाप को बुढ़ापे में पाकर वो उनकी खिदमत करके अपने लिए जन्नत को लाजिम न करार ले या जन्नत को वाजिब न करार ले, मौला तू उसको अपनी रहमत से दूर कर दे। यानी जिसको माँ बाप मिले और वो माँ बाप की खिदमत न करे, माँ बाप की खिदमत से जी चुराए, माँ बाप की खिदमत न करे, अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिब्रील ने दुआ की, अल्लाह तू उसको अपनी रहमत से दूर कर दे। आका फरमाते हैं, जिब्रील की इस दुआ पर मैंने आमीन कहा। अब आपसे पूछना चाहता हूं, आगे बढ़ने से पहले मुसलमानों बताओ, आज क्या माँ बाप की खिदमत हो रही है? माँ बाप की खिदमत के नाम पर सिर्फ उनको रोटी दी जाती है, कपड़ा दिया जाता है, मकान दिया जाता है, खिदमत कोई नहीं करता इल्ला माशाअल्लाह। अगर आप फेरिस्त बनाएंगे, अगर दीनदार तबका यहाँ मौजूद है तो मुझे माफ करें, दुनियादार तो दुनियादार, दीनदार लोग भी माँ बाप की खिदमत वैसी नहीं कर पा रहे हैं जैसा इस्लाम मुतालबा करता है। सिर्फ रोटी कपड़ा मकान देने से ये खिदमत है? बड़ी माजरत के साथ जुमले गलत लगे तो माफ करना मेरे अजीज, रोटी का टुकड़ा तो लोग पाले हुए कुत्ते को भी दे देते हैं, चारा तो लोग बकरी के आगे भी रख देते हैं। क्या सिर्फ खाना खिलाना और पानी पिलाना और घर में रखना यही माँ बाप की खिदमत है? नहीं नहीं, अल्लाह अकबर। बेशुमार माँ बाप है जो घरों के अंदर गुलामों की तरह रखे जाते हैं। हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे हिंदुस्तान जा रहे हैं अल्लाह की अता से, और अमीरों के यहाँ भी जाते हैं, गरीबों के यहाँ भी जाते हैं, और बहुत बारीकी के साथ माहौल पर नजर रखते हैं।